शहरों मंगवाइया सारे जेल मुलाजमा वंडिया मठियाइया सारे जेल मुलाजमा वंडिया मठियाइया वे घोंसले हाकमा मुँह उंगला पाइया गाथा से इतिहास दिया मुड़ फेर दोहराइया गाथा से इतिहास दिया मुड़ फेर दोहराइया जद सेंटर सरकार नू खबरां पहुंचाइया एक दूजे नू सूर में आ देण बधाइया एक दूजे नू सूर में एक दूजे नू सूर में आ देण बधाइया हो एक दूजे नू सूर में आ देण बधाइया ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਹੋਣ जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धरतली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै ते गुरु प्यारे खालसा जीओ ओ योधे अपने जान दियां वाजियां ला गए साध संगत साडे लई ए पूरने पाके गए सानू एक संदेश दे के गए जेड़ा कौमी संदेश सानू दिता बे गुरु प्यारे खालसा जीओ सदा सिक्खी दी चढ़त मंगनी है भुल जांदियां ने साध संगत इतिहास दे उत्तों उन्हां कौमां दा नामो निशान कौमी परवानियां नू दिल दे विच प्यार ते जज्बा भर के रखदियां ने खालसा जीओ बैरी लख जोर ला लवे कदी ओ कौमां संसार दे इतिहास दे उत्तों खत्म नहीं हुंदियां असी उन्हां दी सोच दे उत्ते पहरा देना है ए गल याद रखना जदों उन्हां कौमी परवानियां दी सोच ते पहरा दवांगे भई उन्हां ने शहादतां क्यों दित्तियां जीउण नू केदा दिल नहीं करदा सुख सहूलतां मानण नू केड़ा दिल नहीं करदा साध संगत धन ने ओ मापे धन ने ओ मामा जिन्हां ने ऐसी कुखा जड़ियां साध संगत जी जिन्हां कुखा तो भाई हरजिंदर सिंह जिंदा वर्गे भाई सुखदेव सिंह सुखा वर्गे ते खालसा जीओ भाई परजिंदर सिंह राजू वर्गे योधे पैदा कीते ते ओ योधे उन्हां मामा ने हस हस के कुर्बान कीते ओ योधे जोधे फांसी दे चढ़ गए पिछों परिवार ने भी कोई घट ते शद्दत नहीं चले जिन्हां परिवारां ने साध संगत ए दुख पिंडे ते हंडाया केवल ओही जान सकदा है साडे वर्गियां ने स्टेजां तो आके गल्लां कर जानियां है पर साध संगत उन्हां दी पीड़ा दा एहसास ओ परिवार ही जानदे ने सतगुरु कृपा करन उन्हां कौमी परवानियां दी सोच ते पहरा दईए मैं फिर इको गल कमा भई उन्हां दी सोच ते पहरा देना है साध संगत महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन आओ इको गल कह के समाप्ति कर देवां सिंगा याद कर जरा इतिहास अपना तैनू सतगुरा किन्ना सी मान दिता ओए लखा सिंह सन शेर कुर्बान हो गए सिखी सिदक ना उन्हां ने जान दिता क्यों नहीं जान दिता क्योंकि पिता गुलजार सिंह माता गुरनाम कौर पिता महंगा सिंह माता सुरजीत कौर साडे माता जी बैठे ने माता सुरजीत कौर भाई बरजिंदर सिंह राजू जी माता जी इन्हां मावां ने उन्हां नूं लोरियां इहो जिहियां दित्तियां सिक्ख्या ही दित्ती बई कौम दे रस्ते ते चले हो देखियो सिर धड़दी बाजी लगदी लग जावे
ਸਾਡੇ ਚੁੰਗੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਜ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਜ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ गए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दा, स्टेज सकत्तर साहब जी दा, लाइव ते चला रहे जिन्ने भी चैनल उन्हां दा, साउंड वाले वीर सतगुरु जेड़ा साउंड है उन्हां वीरां दा, आप संगतां दा, क्योंकि नाम रतियां रूहां बैठियां जे साध संगत सब दा कोटन को। बड़े वड्डे कविशर होए ने भाई जरनैल सिंह सबरा ते जेड़ी इस जथे ने शुरू च गल कीती सी कि ये गली बहुत औखी है। वो कहते ने कि शहीदां दी बस्ती दा सिर तो परे टिकाणा, जे शहीदां दे घर विच जे उन्हां दी बस्ती जाना आ ते उन्हां दा टिकाणा सीस तो अगले पासे है। सो साडे कोल इस समागम दे विच सरदार गुरदेव सिंह जी रतनगढ़ भाई साहब उन्होंने दे मामा जी आ, भराता भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई भुपिंदर सिंह, भाई हरचरण सिंह भराता, शहीद भाई सुरजीत सिंह पेंटा जी, जी आया कहने जी। भाई जोबनप्रीत सिंह जी जथा पिंडरा मेहता तो जथे नाल आए ने जी, बाबा हरनाम सिंह जी पिंडरा वालियां वल्लों, सरदार सुखदेव सिंह जी भूरा कोना साबका सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, सरदार हरपाल सिंह जी झामका, सरदार रेशम सिंह जी, इन्हां सारियां नूं असीं जी आया कहने आ। इस सारे प्रोग्राम नूं पूरी दुनिया दे विच जिथे भी सिख बैठे ने इहदा आनंद माण रहे ने, इस करके निर्वैर टीवी वालियां दा बहुत बहुत धन्नवाद है जी। मिस्टर सिंह चैनल, अकाल चैनल, संगत चैनल, ये वो चैनल ने जिहड़े सदा ही साडे समागमां दे विच हाज़री भरदे ने ते कौम दे इन्हां समागमां नूं, इन्हां योधियां दी शहादतां दी जिहड़ी असीं गल करदे हां उन्हां नूं दूर दूर तक पहुँचाउंदे ने, क्योंकि बहुत सारे साडे विदेशां विच बैठे सिंह ने जिहड़े पंजाब विच आ ही नहीं सकदे, उन्हां नूं भी ये प्रोग्राम जिहड़ा इन्हां चैनल राहीं जिहड़ा प्रसारित हुंदा ते ओह देखदे ने। सो सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद, सारियां नूं जी आया। मैं बेनती करांगा भाई निशान सिंह कविशर वो कुछ समय लिए हाज़री लवाउणगे, उस तो बाद आपां जिहड़ा आ अगला प्रोग्राम स्टेज दा शुरू करांगे। मैं गल करां कि इन्हां सच्चियां सुच्चियां शहादतां दे जिहड़े समागम ने उत्थे गिणती बहुत घट हुंदी आ, ये गल दी अजे तक समझ नहीं लगी। तुसी पंजाब दे विच किते कोई गायक दा खाड़ा, कोई उंज कोई प्रोग्राम धक्का पैंदा हुंदा, एक दूजे दे पैर मिलदे हुंदे आ, पर जिन्हां ने अपनी मौत दी गल सुन के बर्फी वंडी, जकारे छड्डे ते तुहानूं इह सुनेहा दिता कि जदों साडा समागम मनाओगे उत्थे मठियाई वंडनी आ, बदाना वंडना आ, उन्हां ने उस जनरल वैद्या नूं सोधिया जिन्हें वो भारती हुकूमत का जनरल अरुण कुमार वैद्या जिहड़ा कि चीफ जनरल सीगा भारती फौज का ते इंदिरा दे बहुत नेड़े सी, उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहब ते तख्त अकाल दे उत्ते हमला किया। इस हमले की पीड़ नूं लैके ये सारे योधे भाई निर्मल सिंह निम्मा, भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा, असी बेशक सानू गुरु की हजूरी दे विच पूरा नाम लेना पैंदा, पर उन्हां दी जिहड़ी अंदर नूं खिच पैंदी आ वो पैंदी आ सुखा ते जिंदा। साडे सत्कारयोग शहीद ने जिन्हां नूं असीं मान नाल निकनेम नाल याद करदे हां, सुखा ते जिंदा। पुणे पहुंचदे ने इन्हां दे नाल इस जिहड़ा पुणे वाला कांड आ उहदे विच होर भी बड़ियां रब्बी रूहां दा सहयोग रहा है।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਝੋਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕੌਮੇ ਮੇਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਲ ਹਰੀ ਮੰਦਰ। ਵਿਰਕਾ ਵੀਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਦੇ ਲੜੇ ਜੋ ਜੰਗ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੰਨਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ, ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਰ, ਕਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਦਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਦੀਵਾ ਕੌਮ ਤੇ ਅਣਖਦਾ ਰਹੇ ਜਗਦਾ, ਜਗਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖੂਨ ਜੋ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬੁਝਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾੜਾਂ ਮਕਾੜਾਂ ਗਦਾੜਾਂ ਤੇ ਕੈਟਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੇਚਲ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟੀ ਦਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਜਾਣ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦੋਖੀ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧੁਰਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਵਾਂ। 8 ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਹੈ। ਆਓ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤੇ 9 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਮਰਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦੇ, ਦਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਦਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜਦੇ, ਦਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਦਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸ਼ੇਰ ਹੱਸਦੇ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਵਸਦੇ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਵਸਦੇ। ਓ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵਿਜਣੇ ਪਾਵਦੇ ਸੀ ਮਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਡੱਕ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੱਕ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਡੱਕ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੱਕ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੱਕ ਸੀ। ਕੰਬਣੀ ਸਿਸ਼ਣੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਓ ਕੰਬਣੀ ਸਿਸ਼ਣੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਪੁੰਨੇ ਵੈਰੀ ਵੈਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਪੁੰਨੇ ਵੈਰੀ ਵੈਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਓ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਲਾਵਦੇ ਨੇ ਖਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ
ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਮੌਤ ਉਡੀਕਦੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਮੌਤ ਉਡੀਕਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਖੱਕ ਲਿਖਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਖੱਕ ਲਿਖਦੇ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡਰ ਕਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡਰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਦੇ ਕੁੰਡ ਲੈ ਮਸ਼ਹਰ ਖੜੇ ਦੱਸ ਦਿਨ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘਾ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘਾ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ ਓ ਸ਼ੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚਾਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚਾਵੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਫਾਸਲੇ ਮਿਟਾਉਣਗੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਫਾਸਲੇ ਮਿਟਾਉਣਗੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਾਰ ਖੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਾਰ ਖੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੋ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੱਸ ਦਿੱਲੀ ਛਾਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਵਾਰ ਦਾ ਤਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀ ਹਸਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਬੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਵਾਰ ਦਾ ਤਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀ ਐਸੀ ਬਾਤਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀ ਐਸੀ ਬਾਤਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੋਇਲਾ ਸੀ ਅਖੀਰ ਪੜਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੋਇਲਾ ਸੀ ਅਖੀਰ ਪੜਿਆ ਮੌਤ
ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਕਾੜੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਏ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਤਰਾ, ਬਾਬਾ ਮਾਣੋਚਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ ਪਿੰਡ ਗਦੜੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਣ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆਂ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈਦੀ ਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਿਰਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਹਿਲਣ ਲਈ ਫੇਰ ਸ਼ਾਲਾ ਮਾੜ ਬਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਦੇ ਗਦਾੜੀ ਜੋ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕੋਟੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇਵਾਲ, ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ USA, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗਦਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਨਿਊਯਾਰਕ 11, 12, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਗਦਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਰਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਥਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਵਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਬੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਥੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ, ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਛਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਧਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਿਆਂ 37ਵਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਵੱਜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰੇ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ 1984 ਦਾ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਜੋ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਸਕੀਮ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਪਣਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਖਾਤਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਅਵਧੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿੰਦੇ ਸੁਖੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ 153 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਨੈਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਜੰਮੇ ਪਰ ਜੰਮੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੌਂਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੁਤਰ ਕੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਸੁਖੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ?
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੈਟੂ ਵਹਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਟੈਟੂ ਵਹਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਚਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਰਾ ਗਰੂ ਰਸਤ ਪਰ ਮੁਲਕੋ ਮਾਲ वो मारा पन्ना अस्त यजदा अकाल, कि मैं उस अकाल दा पुत्र है। औरंगजेब तेनू होएगा मान अपने माल दे उत्ते, तेनू होएगा मान अपनी फौजां ते अपनी शक्ति दे उत्ते, मैं उस अकाल दा पुत्र है, मैनू मान उस अकाल दे उत्ते। सो इस संकल्प नू लैके संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले चले। उन्हां दे जीवन दी घाड़त ओ गुरबाणी तो जिहड़ी कड़ी गई है कि सच्चार मनुख दी घाड़त किसे डेरेवाद कोल जाके, पखंडी कोल जाके, मड़ियां कोल जाके, बुतां दी पूजा करके सच्चार मनुख दी एक गुरसिख दी घाड़त नहीं कड़ी जा सकदी। जे कड़ी जावेगी ते ओ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह। पर मैं ये गल समझदा हां कि आपां आ सारा कुछ जानदे होए कि जे कोई घाल कमाई कीती है किसी ने, ते गुरु के प्यारिया सिखां ने कीती है, गुरु तो थिड़किया ने नहीं कीती। साडे जीवन दा एक अंग नहीं सी होना चाहिए गुरबाणी असीं अंग बना के रख लिया, नहीं। साडा सारा जीवन गुरु के बाणी दे, गुरु के संकल्प दे दुआले इंज घूमना चाहिए सी जिवें सूरज दे दुआले धरती घूमदी है। सो दास बेनती कर दवे कि जे आपां अज आजादियां दियां गल्लां करदे आ, आपां नूं पहलां एक होना पैना। जे गल्लां स्टेजां तो बड़ियां हुंदियां ने एके दियां, पर आपां जदों तक, क्योंकि दास ने पिछे जे फैडरेशन दी कॉन्फ्रेंस च बेनती कीती सी कि अज दुनिया दियां बेहतरीन ताकतां सिखां दे नाल खड़ियां ने। यूएसए खड़िया है, यूएन खड़िया है, बाहरले मुल्क विदेशी ताकतां साडे हक्कां दे लई साडे नाल खड़ियां ने। पर जे ओ वेख लैण कि इन्हां दे तां दोवां धड़ियां दे विच ही गल नहीं बनदी पई। काफी धड़े ने ते काफी धड़ियां दे विचों दोवां दी एक दूसरे दे नाल रलदी, जे एक दूजे दे पग्गां लाउंदे ने, एक दूजे दे नाल असहमतियां जताउंदे ने, गुरमते नहीं करदे, नेट दे उत्ते एक दूसरे दी खिल्ली डाउंदे ने, फिर अपनी सपोर्ट करनी बंद कर देणगे। आपां नूं इह गल समझनी पैणी है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो आपां जे संकल्प लैके जाना ते पंथ वसे मैं उजड़ा, मन चाओ कनेरा, ना कि मेरे मनसूबे जिहड़े ओ वसदे रहण, पंथ मगर उजड़दा रवे। सो निज परस्ती दे विचों, अपनी निजी सोच दे विचों निकल के ते जो कौम दे मनसूबे होने चाहिए, मनोरथ होने चाहिए, जो मार्ग होना चाहिए, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। इधरों अरदासे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਧੇ ਅਰਦਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਭੁਜੰਗਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਜ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਘਲਦਾ ਏ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਲ ਘਲਦਾ ਏ, ਪੁੱਤਤਪੁਣੇ ਵੱਲ ਘਲਦਾ ਏ, ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਘਲਦਾ ਏ, ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਘਲਦਾ ਏ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਘਲਦਾ ਏ। ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਆਵੇਗਾ।
ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾਸ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਵਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਠਹਿਰ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੱਝਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਮੁੱਢ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾਮਵਰ ਜਥਾ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਥਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਰਫੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਬਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਬਰਫੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਫੀ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਉਡਾਏ, ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਈ ਫੇਸ, ਪਰ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਕੌਲੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ
मैं एक बहुत गलती कर रहा कि मैं राजविंਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ कह रहा, इस गल की माफ़ी चाहना। भाई बलजिंदर ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ उन्हों का जोड़ा ना आ, सो मैं ये गलती की माफ़ी चाहना परिवार तो भी ते समूह संगत तो भी। सो हुण आपां बेनती करांगे ढाडी जथा वो आप जी दे नाल रूबरू होणगे अद्धे घंटे वास्ते। मैं उन्होंने बेनती करांगा, वड्डा ना है उन्हों का कि समय विच रह के जिहड़ा आ वो संगतां दे रूबरू होण। सो बेनती है कि लांडरा वाला ढाडी जथा गुरु के ढाडी जिन्हां तो असी बहुत कुछ सरवण कीता ते करांगे भी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी 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 आयो वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू सतनाम श्री वाहिगुरू जी जागो हर रंग लागो इस युग में, जागो हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल बसता के, आत्म जिने सगल बसता के, जाका सतगुर पूरा। जाता प्रेम खिलन का सिर तर तली गली मेरी इत मार्ग पे
हित मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान न कीजै। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। आनंद गुणी ने धान गुरु गरीब निवास जी, बोलना जी सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु। हो कर याद 84 नू मेरे दिल विच बलदियां लाडां, शेर पिंडरां वालियां दे करके टहल मेरियां वाडां, शेर पिंडरां वालियां दे करके टहल मेरियां वाडां। दुखी सोच गया कई दुखी सोच गया, लोकी कहने आजाद परिंदा। साडे दिल विच वसदे ने दोवें वीरे सुखा जिंदा, साडे दिल विच वसदे ने दोवें वीरे सुखा जिंदा। हो एक तीर दी ਛੋਹ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਲਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਛੋਹ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਐਸੇ ਰਸਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਸਸਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਸਸਤੇ। ਨਾ ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਏ, ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਏ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ। ਹੋ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਈ। ਲਾਸੋ ਦਾ ਮਾਖਨ ਦਾ, ਲਾਸੋ ਦਾ ਮਾਖਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਠੰਡ ਕਾਲਜੇ ਪਾਈ। ਲਾਸੋ ਦਾ ਮਾਖਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਠੰਡ ਕਾਲਜੇ ਪਾਈ। ਅੱਗ ਦਿਲ ਚੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ, ਅੱਗ ਦਿਲ ਚੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ। ਹੋ ਹੋ ਗਿੰਨੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਹੋ ਗਿੰਨੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਾਂ।
ਸਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਠਾਰਾਂ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਸਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਠਾਰਾਂ ਸਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਠਾਰਾਂ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇ ਮੂਰੇ ਠੱਲ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਮਜੈਲ ਸਿਆਂ ਇਹ ਟੋਲਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜੈਲ ਸਿਆਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਾ ਹੋ ਬਿੱਟੂ ਸੁਖੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਮਥੁਰਾ ਚਾਚਾ ਹੋ ਇਹ ਟੋਲਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜੈਲ ਸਿਆਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਾ ਬਿੱਟੂ ਸੁੱਖਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਮਥੁਰਾ ਚਾਚਾ ਰਿਹਾ ਬਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਗਿੱਲ ਬਰਾੜ ਦਰਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਫਿਰ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਹੋ ਉਹ ਰੱਸਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਅਣਖੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾ ਹੋ ਫਿਰ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਰੱਸਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਅਣਖੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾ ਰੱਸਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਅਣਖੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਔਲਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਇਹ
ਟੋਲਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜੈਲ ਸਿਆਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਾ। ਬਿੱਟੂ ਸੁਖੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਮਥੁਰਾ। ਇਹ ਟੋਲਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜੈਲ ਸਿਆਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਾ। ਬਿੱਟੂ ਸੁਖੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਮਥੁਰਾ ਚਾਚਾ। ਰਾਜੂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਮਥੁਰਾ ਚਾਚਾ। ਰਿਹ ਵੱਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਗਿੱਲ ਬਰਾੜ ਦਰਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ। ਹੋ 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 ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਤਾਈਓ ਜਮਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗਦੜੀ, ਇਹ ਗਦੜੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਣ ਕਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਇੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਸੂਲੀ ਰੰਬੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ, ਹੋਰ ਰੱਤਾ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤੱਕ ਰੱਤਾ ਘਬਰਾਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਜ਼ਮਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਤੇ ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਏ। ਇਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 1992 ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਝੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਯੋਧੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ BL ਰੁਈਕਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਧੜਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਭਾਨਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੱਜ ਗਦੜੀ ਪਿੰਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁਖ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੈ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ ਝੋਲੀ ਪਾਈ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓਯੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਰਜ ਕੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਉਦਮ ਨੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਲੇ ਸਰੀਰ, ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ। ਸੋਚ ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਿਆ ਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਨੈਣਾ ਝਾਤ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਨੈਣ ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੈਣ, ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਦੀ ਕਰਨ ਦਿਲਬਰੀ, ਨੈਣ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੈਣ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੈਣ। ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ। जो ले हैं बल से ले हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं, राज बिना ने धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। राज भाग तक तो ताज कदे तरलियां नाल नहीं मिलदी। कौम दी जरनीलां नूं रण तत्ते विच जुझना पैंदा ते सिर धरदियां बाजियां लाउणीਆਂ पैंदियां। 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕਾ ਨਗਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਟੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੱਠੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਵੱਲ ਕਰ ਖੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੌ ਤੇਰੀ ਖਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਢਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਸਜਾਵਾਂ, ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੜ 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 ਮਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜੰਮ ਪੂਰੀ ਪਚਾਵਾਂ, ਜੋ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੈਂ ਮੋੜ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਦੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਕਿਤੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਣ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰਦ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਲਿਆ ਅਰਦਾਸ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਬੈਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ 8 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10 ਅਗਸਤ 1986 ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਬੈਦਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੂਤੀ 800 ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦ, ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਗਣ ਖਰੀਦਣੇ ਅੱਜ ਭੜਥਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਸੁਖਿਆ
ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਭੜਥਾ ਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਤੂੰ ਚੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਬਕਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਕਾਕਦਮ ਕਾਤੀ ਕਤਾਰੀ ਕਦਾਕਮ ਤਾਕੜਦਮ ਤੀ ਤੁਪਕਨ ਤੜਾਕਮ, ਚਾਕੜਦਮ ਰਾਗੜਦਮ ਬਾਗੜਦਮ ਬਾਜੇ ਰਗੜਦਮ ਗਾਜੀ। ਹਾਂ ਗੱਜ ਗਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ ਕੇ ਵੀਰਾਸਤੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਚੇਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਜਾਮਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਜਾਮਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੂਰੇ ਕੇ ਜੱਟ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਿਆ ਕਾਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਿਆ ਕਾਤਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਿਆ ਕਾਤਲਾ ਹੋਰ ਦਈਏ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਤੈ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਧੇ ਮਾਰਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਧੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਰਦਾ ਕਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਹਾਗਣਾ ਰੰਡੀਆਂ ਕਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਹਾਗਣਾ ਰੰਡੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਮਿਟੋ ਉਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂਕਦਾ ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂਕਦਾ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਆ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਪਾਪੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਪੀ ਦੀ ਲਿਖ ਮੁਕਾ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦ
ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ सूरे हो गए सुरखरू दोने सूरे हो गए सुरखरू लाडा वालिया कर्ज सिरों याद रब्बा रहंदियां मरदा तेरियां जग विच रहंदियां जिंदा सिया ढेरियां हां जी हां बरत ना जा बातों ही बातों में विश्वास बदल जाते हैं, रातों ही रातों में इतिहास बदल जाते हैं। बुरे वक्त में कौन किसी का साथ देता है, यहाँ आम की तो बात क्या, यहाँ तो खास बदल जाते हैं। जदों सुखदेव सिंह सुखे ने जनरल बैदिया ते गोलियां चलाइयां, जेड़ा उहदा बॉडीगार्ड सी ना ਉਹ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇ बैदिया दी घर वाली भानुमती कहंदी आप बॉडीगार्ड हो, ये क्या कर रहे हैं? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैडम मैं हाँ बॉडीगार्ड। कहंदा जब बॉडी ही नहीं रही तो गार्ड भी क्या करेगा। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਅਡਵੈਰ ਢਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਖਤਨ ਹਾਲ ਦੇ पढ़ के 28 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ और रानी लाल किले दी तड़के ਉਹ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ठोकिया बैदिया आरपी भज्जी सड़के अगला नंबर पता नहीं किहदा दिल हो धक धक धड़के ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਸੂਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਲ ਟੱਕਣ ਹਵਾਰੇ ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਕ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਖੜ 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 ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈਆਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਛੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਰੋਬਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਰਾ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ 21 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਦਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਰਗੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਪੀਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਚੁੰਮਿਆ ਉਹ ਸੀਨ ਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਨੇ
ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵਿਆਉਣ ਲਾੜੀਆਂ ਤਾਈਓ ਚਾ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਲੈਣ ਪਰਦੇ ਆਵੇ ਪੋਚ ਪੋਚ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪੋਚ ਪੋਚ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਫਨ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਫਨ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਮੁੜਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਫਨ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਮੁੜਦੇ ਲਾਲੀ ਦਿਸੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦਿਸੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗਿਆਨੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਜੀਓ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਡੀਏ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਊਂਡ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸੂਜਕੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿੰਘਾਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਤੇਗਵੀਰ ਹੋਣਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਦਲੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡਿਆਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡਿਆਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਕਾ, ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚਗਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਸਰਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਕਾ,
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ UK USA, ਸੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ UK, ਉਪਨਨੀਤ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ। ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਭਰਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਮਾਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਔਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਡਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਯਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਨ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੈਣ ਮਾਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਮੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਰਫੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਪੂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਹੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਣਾ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮੰਡ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਲਾਵਤਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਜੇਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਟੀਮਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਜਨਮ ਲਿਆ, ਖੇਡੇ ਮੱਲੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਬੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਮਗਤੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਧੂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਈ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣੀ ਆ। ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਧ ਢਾਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲੇ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ, ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਮੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਮੱਲ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਭੈਣ ਵੇਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਜੇ, ਨਿਰਭੈਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਅਣਸਾ ਗਾੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ
ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ, ਬਦਾਨੇ ਵੰਡਣ, ਬਦਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਧ 2 ਵਾਰ ਟੱਠੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਟੱਠੀ ਫੇਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਟੱਠੀ। ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਧ ਢਾਈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜੇ ਖੜੇ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਆਰਜੀ ਕੰਧ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੌਮ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਸਿੰਘ ਆਉਣ, ਬਾਕੀ ਜਥਾ ਥੱਲੇ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲਾ, ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ 2000, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ, ਬਹੁਤ ਨਿਧੜਕ ਆਗੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾਏ ਹਨ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ हैं। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੰਡ ਨਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਗਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਤਵਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਤਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੁਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਗੋਇਲ, ਰਵੀ ਸਿन्हा ਜਿਹੜਾ ਰੌ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਡੋਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਰ ਲਾਹੋ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਈਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ।
ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਆ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸੋਵਾਲ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਾਨੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਂ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਝਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਰਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘੱਟ ਮਰੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਈ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਮੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਰਿਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕੂਗੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਸੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਈਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕਥਨੀ ਕਤਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਪਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ USA ਭਰਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ, ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਜਿਹੜੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਦਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਆਪ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਆਦਮੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ,
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਾਇਕ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਹਲੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੋਚੀ ਸੱਦ ਕੇ ਖੋਪੜ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖੋਪੜਾ ਲੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 22 ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜੇ ਰਹੇ। ਖੋਪੜਾ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਦਿਨ ਖੋਪੜਾ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂਝਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿੰਨਣੀ ਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ
ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਏ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਤੇ ਉਹੀ ਲਏ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਨੇ ਹੋਣ, ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਈ ਥੋੜੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੰਥਕ ਬਣੇਗੀ, ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਨ ਦਲ ਦੁਆਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੋ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿੰਡਰ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਦਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਆ ਐਮਪੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਐ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਐ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਈ ਬਦਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ
ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਣੇ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜੋਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਓ। ਅਖੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਆਉਣ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਮਾਗਮ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਈ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਈ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀਣੀ ਆ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਵਰਜਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
ਉਹ ਢਾਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਲਾ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਮੱਲ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਤਪਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤਾ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਧੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਧਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਜਰਮਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਛਪੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵੀ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਟੋ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਆ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਆਵੇ। ਜਿੰਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕਲੀ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜੀ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਜੀ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ। ਸਟੇਜਾਂ, ਮਾਈਕ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਥ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਪੀ ਪਈ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਪੜਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਸੋਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾੜੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਚ ਲਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕੇਗਾ ਜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਖੱਬੇ ਆ, ਚੌਥ ਸੱਜੇ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਚੇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਜਨੇਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਓ ਉਧਰ ਢੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਣੇ ਕੁੱਟੋ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੀ, ਬਣਾਓ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਓ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੋ ਲੈ ਲਓ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪੱਗ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਜ਼ੁਬਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾੜਕਵਾਦ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿਤੇ ਠੱਪਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਲਾਓ, ਪੜਾਓ, ਪਰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਓ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੇ 4 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਸੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਆਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਾ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਹੌਲੇ ਫੁੱਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਵਰਗੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਚਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਦਿਆ ਸੋਧਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਚੁਣੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਆ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਇੱਥੇ SHOਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਟਾਲੇ ਤੇ ਚਾੜੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜੀ ਠੋਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਧਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋ ਬੰਦ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਕੌਮ, ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਬਣੇ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ, 10 ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਰ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤਤਪਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 3 ਵਜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਤੇਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸੀ ਚਲੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। हुकूमत परेशान हो गई है, किहड़े ने जिहड़े आके साडे उत्ते चढ़ गए, असीं ते खत्म करता है सब कुछ। हिंदुस्तान दा सरकारी मीडिया हैरान परेशान रह गया कि जिन्हां सिखां नूं असीं अपनी लेखनी राही इन्ना भंड दिता सी कि उन्हां दे खिलाफ जदों उन्हां दे हरमंदर साहब दे उत्ते ही टैंकां तोप चाड़े ते भारत दा जां दुनिया दा कोई इंसाफ पसंद बंदा उन्हां दे हक च बोलिया ही नहीं। ये किहड़े ने जिन्हां दा असीं साह सत खत्म कर दिता, जिन्हां दे हौसले तोड़ दिते, पर फिर भी किहड़े ने जिहड़े आ गए ने। ते जदों फिर हिंदुस्तान दा सैनापति उन्हें मार दिता ते उदों फिर लक टुट गया उस सोच दा, उस अफसरशाही दा कि ये ते साडे सिरे नूं हथ पा गए। ते वो अफसर जिहड़े रश्क करदे सी अपनियां कारवाइयां ते अपने कारनामे ते थर थर कंबण लग पे, उन्हां दे टब्बर उन्हां दे गल पैण लग पे भी तुसीं ये जिहड़ी करतूत कीती है साडे आउण वाले भविख नूं खत्म कर दऊगी। अज तुरिया ही फिरदा ना जनरल बराड़, डाडा मारदा फिरदा, कूका मारदा फिरदा भी मेरा पुत मर गया, कुत्ते वांगू लाश रुलदी रही, मेरा कार्ड जेब चों निबड़िया, किसी ने पुछया तक नहीं, ओदी लाश गल गई। वो जिहड़ा ना वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां वो भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा, उन्हां दे साथी भाई नरमल सिंह साडे कोल बैठे ने, इन्हां सारिਆਂ ने ਜਿਹੜੇ एक्शन कीते सी ना उन्हां दे करके हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड मनन डै पिया कि सिख जदों एक्शन करते हैं फिर वो बाज वांगू अछोपले आउंदे ने, उन्हां दी परवाज दी जिहड़ी आ वो आवाज़ सुनाई नहीं दिंदी। बथेरियां इल्लां तुरियां फिरदियां जदों हुण ते मुक गईयां, पहलां जदों अहीं है ही हाँ उदों जवानी दे विच हाँ बड़ियां आबादी तो हटवे उन्हां दे आलणे हुंदे, पर जदों उन्हां ने उपरों ਠਾਹ ਨੂੰ आउणा ना ते उन्हां ने वल विंग जे पे गाउणा ते शूक इस तरह आउणी मील मील तो शूक सुनाई देनी। कई अजाए भी ने जिन्हां दा एक्शन कोई नहीं, उन्हां मरदार खाना ते उन्हां दी शूक बड़ी आ। पर हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा, उन्हां दा एक्शन अजिहा सी, उन्हां दा अछोपड़ापन अजिहा सी, जिन्हां जदों झपट मारी ते उन्हां दा पता ही उदों लगा जदों हिंदुस्तान दा जनरल जिहड़ा ही ओह मूधियां करके सुट दिता। अज वो शहीदां दी याद दे विच तुसीं सारे इत्थे इकत्तर होए जे, मैं फतेह बुलाउंदा थोड़ा जिहा
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ, 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਰਾਜੂ ਆਣ ਨਾਲ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ, ਟਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, 10 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ ਕਰ ਲੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਦਣ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਦਬਾਅ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਪਰ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਸੀਨ ਮਲਕ ਹੁਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ JKL ਵਾਲੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਬੜਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਖਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਭਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇੰਨਾ ਗਲਾਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਰਹੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਬਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਕੁਲ ਆਲਮ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਗਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਟਕਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ,
ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੀਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ UAPA ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ UAPA ਲੱਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ, 6-6 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੌਣ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੜਾ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ UAPA ਲਾ ਕੇ 10-10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਟਾਓ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਖੜਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਰੋਲਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵੀ ਨਰਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਰਾਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਲਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਸਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਕ ਲਾਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖੋ ਕੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹੀ ਦੀ ਸਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਗਾਲਾ ਛੱਡ ਦੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯੱਪਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪੈਰ ਭਾਰ ਝੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ। ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਘੱਲਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਤੋਰਨਗੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ
ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, 100% ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਵੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜੁਗੋ ਜੋਗੇ ਅਟਲ ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ 2 ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੋਤਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਲਵਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਲਵਲਾ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪੂਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, 5 ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਗ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਊਂਡ ਜੈਂਤੀਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੈਂਤੀਪੁਰ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਭਰਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪਿੰਡ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਪੈਸਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਫੱਤੂ ਭੀਲਾ, ਬੇਟੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਪਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗਦਲੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਰੋਪੇ ਕਰੋ ਸੈੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਰਾ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜੱਬੋਵਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਸਤਗੜ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਖਾ, ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰਾ। 17 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਨਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 17 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਕੱਤਰਾ। ਇਕੱਲਾ ਸਕੱਤਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰਾ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਆ। 10 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ
ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੂਦ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਨਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜੇ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫਜ਼ਲਾਬਾਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਰਨਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ, ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿੰਡ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 25-25 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗਦਲੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੋਰੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਦਲੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਦਲੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਤਾਰਪੁਰਾ, ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੇ ਹੱਲੇ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਾਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਏ ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਕਾਬੂ, ਲਾ ਕੇ ਥੱਕੇ ਢਿੱਲ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਵੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਦਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, Listen carefully. Can you hear the rhythm in the markets? Not just in the syncopations triggered by inflation, but in the preludes leading to global elections, in the dissonance that moves the Nikkei, and the rising chorus conducted by AI. There's music in the markets, and if you want to learn to listen for it, we'll show you how. Learn more at Bloomberg.com. ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮਹਿ। ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮਹਿ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਣਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਰ ਇਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕਾਖਰ। ਕਿਨ ਕਾਇ ਜਿਹ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖਮ੍ਰਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੋਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਬਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੇ ਸੂਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਬਿਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੋਖ ਬਿਹਾਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ।
प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनह चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरै से जन जिनको प्रभ मिया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय। जय महाभयान दूत जमदलै, तैं केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंध ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जे मार्ग एह जात अकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आईਐ, नानक गुरमुख परम गत पाईਐ। छूटत नाही उकोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघन जह आय संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जौन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम। हਉ मैला मल कबू ना धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईਐ साधकै संग। जह मार के गने जाहे न कोसा, हर का नाम मुहा संतोषा। जह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथ तेरा को न स्यानो, हर का नाम तह नाल पछानो। जय महाभयान तप्त बहु काम, तै हर के नाम की तुम उपर छाम। जहाँ तिरखा मन तुझै आक रखै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बृत बबेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग। हर का नाम जन की वड्याई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओढ़ सताणी, हर प्रताप जन अवर न जाणी। होत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त भो करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गान। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसै, संत प्रताप दुर सब नसै। संत का संग वड भागी पाईਐ, संत की सेवा नाम ध्याईਐ। नाम तुल कछ अवर ना होए, नाम